श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा मई मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल सौरमंडलर 12 गोटी राशि और 9 गोटी ग्रह विषय कहुब। 12 गोटी राशि उपरे 9 गोटी ग्रहर कौन प्रभाव रहुछि एही विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आहुरी एक कथा, जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि बा चाकरी क्षेत्र रे चाकरी विलंब हेलानी, पिलाटी चगला हेउछि, यही विषयर प्रतिकार सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम लेखि आमर गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, आमे ताहार समस्यार समाधान करिबु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मई मासर धनु राशिर मासिक राशिफल। धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। एही राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह। एही राशि रे जन्मित व्यक्ति माने भारी साहसी और अद्भुत कर्मा होइथांती। एमानकर विशाल हृदय और उच्च अभिलाष मध्य सर्वदा निज शक्ति और सामर्थ्य उपरे विश्वास और भरोसा रखिथांती। एमाने भारी रागी प्रकृतिर, किंतु नारी मानक पाखरे भारी शांत। प्रायतः जहा भावंती ताहा करी देखाई दियंती। धर्मपरायण, ईश्वर विश्वासी अधिक होइथांती। प्राचीन धर्मशास्त्र को विशेष मान्यता देइथांती। तीर्थ यात्रा मेला महोत्सव रे जोग देबाकू भारी आग्रही। स्पष्टवादी, स्पष्ट कथा कहिबा ओ कहिबारे काहाकू डरिबार नाही किंबा काहाकू खातिर करिबार नाही। धनु राशि बृहस्पति महाग्रहंकर क्षेत्र होइथिबारु उत्तम बुद्धि संपन्न, उत्तम शिक्षा और उत्तम चरित्रवान होइथांती। निज भाग्य उपरे विश्वास शेष जीवन पर्यंत रखिथांती। धन सम्मान लाभ करिवे। शिक्षा प्रेमी और उत्तम वक्ता जणे हेबे। विदेश यात्रा करी विदेश रे एमाने सम्मान पाइबे। विभिन्न जाति और विभिन्न भाषी मानक सहित एमानकर मित्रता हेबो। दर्शन शास्त्र रे ज्ञान रहिबो और आध्यात्मिकवादी हेबे। न्याय परायण होई सर्वदा न्याय पाइबा और न्याय देबाकू दाबी करिथांती। प्रायतः उत्तम और भद्र व्यक्ति होइथांती। धनु राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा प्रथम नक्षत्र हेला मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र हेला दानवगण, स्वान प्रकृति और केतु महादशा नक्षत्र रे जन्म। एमाने धनवान, गहम वर्ण शरीर, बहु धार्मिक व्यक्ति, रुग्ण शरीरधारी, उदार मना, स्त्री मानक प्रति आकृष्ट, अल्प परिमाण रे कामुक मध्य होइथांती। एमानक जीवन काल मध्यरे बहु द्रव्य नष्ट करती किंबा चोरी हो जाए। जन्म हेबार 2 वर्ष रे एमानकु ज्वर होइताय। 30 वर्ष रे सांघातिक समय आसे। 50 वर्ष रे शस्त्र भय, 60 वर्ष रे मृत्युवत पीड़ा आसी थाए। यही नक्षत्र जात व्यक्तिंकर साधारणतः 90 वर्ष परमायु होइताए। यही नक्षत्रर नारी अल्प सुख पाइथांती, दारिद्र्य भोगंती, सर्वदा रोगाग्रस्त थांती। नीच मन, अल्प बयस रे स्वामी सुख हराई बसंती। धनु राशि द्वितीय नक्षत्र हेला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। एही नक्षत्र शुक्र महाग्रहंक जन्म नक्षत्र। नरगण ओ बानर वर्ग एमाने दीर्घकाय व्यक्ति, किंतु हाथ और पादर आंगुली
ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଚତୁର ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତନାମା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରକଳା ବିଖ୍ୟାତ ହୁଏ। ଏମାନେ କବି, ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସକାଶେ ଭାରି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧୂଳି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ଓ 16 ବର୍ଷରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଭୟ କିମ୍ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ଶନିପାତ ହୋଇପାରେ। 30 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। 60 ବର୍ଷ ମାର୍କ ଓ 80 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବାଳୁତ କାଳରୁ ଏମାନଙ୍କର ପିତୃ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ବିଶାଳ। ନିଜ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ରବି ମହାଦଶାର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ନକୁଳ ବର୍ଗ, ଚିକ୍କଣ ଶରୀର, ସର୍ବଲୋଭୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଜ ଘର, ନିଜ ପୋଷାକ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲମ୍ବା ଓ ନାକଟି ବଡ଼ ଥାଏ। ବାଳୁତ କାଳର ବିଷୟ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରୋପକାରୀ। ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନାକରେ କାଠି ପୁରାଇ ହସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାକରେ କିମ୍ବା ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ରମଣୀୟ ଓ ମନଲୋଭା ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରେ ତାଙ୍କର ପତିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 12 ଦିନରେ ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହୋଇଥାଏ ଓ 28 ବର୍ଷରେ ବସନ୍ତ ପରି ଭାଇରସ ରୋଗ ହୁଏ। 44 ବର୍ଷରେ କେହି ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। 80 ବର୍ଷରେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଜଳରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ଶନିପାତ ନିମୋନିଆ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠକୁ ଗମନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ, ରାହୁ ଚତୁର୍ଥରେ, ଶନି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ, ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ, ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ମାସର 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଗମନ କରିବେ। ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଦଶମରେ ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ହୋଇ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରରେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହେ। ବହୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ରବି 15 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଚଳନ ହେଉଥିବେ ସେହି ରାଶିର 15 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଶାଖ ମାସର 15 ଦିନ ପରେ ଏହି ପଞ୍ଚମ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମେ ମାସ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଯାହା ଦେଉଥିଲା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଦଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବେ।
ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଷଷ୍ଠକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆକାଶରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାମାନେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେହିପରି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଓ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଆମାଶୟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଆପଣ ବହୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ, ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ପକ୍ଷେ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଦେବେ ନାହିଁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ ଏହି ସମୟରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଶନି ବଳବାନ ଶନି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ମିଳିବ। ନିଜର କାମ କରିବା ସକାଶେ ପୁରୁଣା ଚାକରମାନେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁନରାୟ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିତ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶନି ରବି ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗ୍ରହ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାୟତଃ କମ ମିଳେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ, ସମସ୍ତ ସୁଖ ହାନି ହେବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ରବି ଯେହେତୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ରାହୁଙ୍କର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାତୃ ବିରୋଧ ହେବ। ବୃଥାରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଶା ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଦଶମରେ ରହି ରାହୁର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଟକ୍କର ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଅଶୁଭ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କେତୁ ଦଶମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ କରିବ। ରାହୁ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଯିବ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁ ମାନ୍ଦାଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମର ବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ଗଲା ଚଳିତ 2024 ମଇ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।